अपने आदमी की बात तुरंत मानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन स्टूडियो। आई एम सुखदेव। आई एम महादेव। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं देवासुरम फिल्म को। इस फिल्म में लीड रोल में हैं मोहनलाल, रेवती, नेपोलियन एंड इनोसेंट। और दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है IV शशि ने। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वॉच देवासुरम। लेट्स वॉच। जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रहता है दिखते नहीं सब ट्रेलर नहीं दिक्कत होती है। इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं नहीं है? कोई नीलन है, उसके बारे में बता। നീലാണ്ടനും വാലാത്തമാരും കഴിഞ്ഞ വേണം മുണ്ടക്കമ്പലത്തിൽ വന്നില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്തായി? മുണ്ടക്കല ചോറ് തിന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പറയണതല്ല. മുണ്ടക്ക ഇത്തവണ അമ്പലത്തിന്റെ 1 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ നീലാണ്ടനെ അടുപ്പിക്കില്ല എന്നാ ശേഖരന്റെ ഓർഡർ. വന്ന ചതക്കില്ലേ കുട്ടികള്. നല്ല ഇഞ്ചി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞനൻ, ജീപ്പിന്റെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കുറുപ്പ്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാരി നിൽക്കുന്നത് नीलन के लोग हैं ये। अच्छा, उसके आदमी हैं। जिसके बारे में बात करे तो करे ना नीलन। ऐसे क्यों घूर रहे हो बैंगों ने? गुंडे तो नहीं गए ये? इंतजार कर रहे हैं लोगों के साथ। किसी को पकड़ना चाहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ചങ്ങരപ്പള്ളി ശ്രീകണ്ഠ പൊതുവാളല്ലേ? അതെ. अच्छा, इसको पकड़ लिया उन्होंने। മംഗലശ്ശേരി നീലാണ്ടനെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കേറ്റില്ലാന്ന് തന്റെ ശേഖരം പറഞ്ഞു കേട്ടു. अच्छा, ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. इसका बेटा रुकना चाहता नीलन को टेम्पल मारने से। ജാതിക്കാര് അവരെയും കൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ പോകും. നിർബന്ധമില്ല. അവര് വന്നുപോയ സ്ഥിതിക്ക് വേണമെച്ചാൽ അവര് भाग गया। अच्छा, ये वो टेम्पल ना? फेस्टिवल है ना? तरह से आती है। किसी चीज़ का फेस्टिवल है वहाँ। हाँ, कोई फेस्टिवल हो रहा है शायद। पटाखे वगैरह फूट रहे। दिवाली होगी जैसे है। ये कौन है? वही आदमी के? हाँ, वही है, उससे नीलन के आदमी। हाँ, ऐसे में हाथ भी भड़क जाता है जब पटाखों की आवाज़ होती है ना। कितना शोर हो रहा है वहाँ। हाथी तो पागल हो जाता है इतने वसम के। എങ്ങനെയുണ്ട് സുഭദ്രാമേ? എല്ലാം കേവമായിട്ടില്ലേ? ഓ, കേമായിരിക്കണു. ഇത്രയും ആളുകൂടി ഒരു ഉത്സവം ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ടാ. ഞാനങ്ങോട്ട് പോവും. അത്താഴം ഒരുക്കിക്കോളൂ, ഞാനങ്ങോട്ട് എത്താം. क्या हुआ? कितने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं। ओ भयंकर। क्या हो गया? अच्छा, वो बता रहा हूँ नीलन के आदमी के बारे में ना। यही है वो, यही थे शायद ना। या फिर जाके रखे हैं। अच्छा, कुछ करने वाले हैं क्या? ये हम तो नहीं देंगे। वो नहीं शायद यार, भीड़ में छोड़ दिया उन्होंने। उस बच्चे ने उठा लिया। നല്ല ബോംബോമാനാണോ? പോലത്തെ കാലാണേ. അയ്യോ, ഇത് ബോംബ്. अच्छा, उन्होंने जानबूझ के किया। हाँ, ताकि लोग भगदड़ हो जाए ताकि। हाँ, जबकि वो बॉम्ब है नहीं शायद। बॉम्ब नहीं हुआ। अगर बॉम्ब होता तो ऐसे नहीं बोलते फिर वो नहीं। लोग हाथों की पागल हो गए। അങ്ങനെ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സമാധാനമായിരിക്കേ. देखो जो क्या फेंका,
सिगरेट फेंकी उसने कुछ, ओ पूरी झोपड़ी उड़ गई है। ये था क्या, घर तो नहीं था वैसे? घर तो लगा मुझे। किसी आदमी का घर था शायद, धोती में था ना। नहीं, घर तो नहीं था, कुछ था वो शायद उसका ऐसे कुछ। अच्छा मोहनलाल है। दूर से पता नहीं लग रहा था। ये तो नहीं नीलन का ही हो सकता है, शायद यही हो। गाने सुन रहा। കേമം എന്ന് വെച്ചാ ബഹു കേമം. ഇങ്ങി വാ. എന്താ ആരുടെ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചയില്ലായ്മ? മുണ്ടക്കിലെ അമ്പലത്തിൽ കൊട്ടാൻ വരുമ്പോ പറയുന്നത് കേക്കൂ. അതാ പ്രകൃതം. എന്താ ചെയ്യാ, അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം. സത്യം പറഞ്ഞ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വിശേഷ പട്ടങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നല്ല കലാകാരന്മാരുടെ മുന്നിലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇഷ്ടം നല്ല ചട്ടം. पसंद आया उसे। हाँ, उन लोगों का बजाना ना, सम्मान भी कर रहा है। सही है, मतलब ये आदमी മനപ്രയാസം ഇല്ല आदमी अच्छा नहीं। നല്ലൊരു ഊണും. അതാ എന്റെ ഒരു രീതി. അലോഹ്യം തോന്നരുത്, പിന്നീടാവാം. ചെന്നിട്ട് ചില്ലറ. ഓ ആയിക്കോളൂ. പറമ്പിൽ എന്തൊക്കെ പുകിലാണാവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. തലയിരിഞ്ഞവന്മാര് 4 പേരും. അവരുടെ തടി അവര് നോക്കിക്കോളും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാ. ശരി. उसे छोड़ने के लिए बोल दिया है। മംഗലശീലത്തല്ലേ. കൈ നിറയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി നക്കിയ ചെറ്റകൾ തന്നെയാ പറഞ്ഞു നാറ്റിച്ചതും നാണം കെടുത്തിയതും. ये वे वही खड़े हो गए, देखो। മംഗലശ്ശേരിയിലെ മുറ്റത്ത് കൊട്ടാനാണ് അതൊക്കെ പറത്തുന്നത്. इसे पता चली ये लोग वहाँ गए थे बचाने के लिए। ऐसे क्यों किया हुआ अच्छा, മുണ്ടക്കൽ അമ്മ തന്നതാ. कोई म्यूजिशियन है ये? ഉത്സവം കോലാക്കിയില്ലേ, അതിനുള്ള ना, उसका आदमी जो छोड़ने गया था। പതുക്കെ अच्छा പിടിക്കണോ. वही है। हाँ वही तो है। മതിയായി എന്റെ പൊന്ന് നീല. നേരം വെളുത്തിട്ട് ഞാൻ ये नीला। പോയിക്കോളാം. നേരം വെളുക്കാൻ കാക്കണ്ട. രാത്രി नीलन के आदमी ने तो की सबसे बड़ी पहले दुश्मनी नहीं है। വയ്യ. എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നീല പറയാ. हंगामा किया, जो भी है भगदड़ मचाई। ആഹാ, അതെ अब ऐसा क्यों किया वो समझ में नहीं आया अभी। ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിന്. കുഞ്ഞീഷൻ നമ്പ്യാർ അനന്തര ശേഖരണം നല്ലോണം വായിക്കും. പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടിന്റെ ദേഹത്ത് ചോര ഒരുപാട് പൊടിയും. നീല फेस्टिवल के बाद लेगा बदला भी है। നിരന്തര വിഭൂഷിത വാമഭാഗം വാരാണസി പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥ. ഞാൻ പറയായിരുന്നു अच्छा, जस्टिस के पापा। ഏലക്കരദേവൻ കൊടുത്താന്നാ പറയാ. हाँ, ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഏലക്കരക്കാർക്ക് നെഞ്ചുയർത്തി പറയാറുന്നു ഞാൻ മാധവ. तो ये काम क्या करता होगा वैसे? पता नहीं क्या करते हैं। വളരെ अभी तो സങ്കടമുള്ള ഒരു कुछ കാര്യം. पता भी नहीं चला इसके बारे में। സത്യത്തിൽ ഇത് പറയാനാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാത്തു നിന്നത്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ കാലത്ത് എത്ര ഇരയാക്കി എടുക്കാൻ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാര് വിചാരിച്ച കൂട്ടിയാ കൂടില്ല. നീലം തന്നെ ചെയ്യാം. വാരായിട്ട് ആലോചിച്ച है? ये क्या दिखा रहे हैं? घर को नया बना दिया इन्होंने। नहीं, नहीं पहले का सोच रहा ना। अच्छा, जब वो घर नहीं आता। हाँ ये कौन होगी? मुझे लग रहा उसकी माँ थी शायद ये। समझ क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर। कॉपीराइट की वजह से हटाएगा ना। അല്ലേ
उसकी माई थी മംഗലശ്ശേരിക്ക് വരില്ല എന്ന് വായിച്ചു തന്നെയാ. ജീവിതത്തിൽ അവര് തല ഉനിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പക്ഷെ മംഗലശ്ശേരി മാധവമേനോന്റെ തൃപ്പുത്രനുമുണ്ട് ചില വാശികളൊക്കെ. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ अरे उसकी माँ घर छोड़ी चली गई थी താ ഛർദിക്കേ. കള്ളുകുടിയും പെണ്ണുപിടുത്തവും പിന്നെ നാടൊട്ടുക്ക് ചട്ടം പിത്തരവും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പല കുറി इसकी हरकतों की वजह से गई थी वो घर छोड़ के तो उसके डैड कहाँ है फिर? उसके डैड की तो मौत हुई ना बहुत पहले अच्छा സുഭദ്രാലയം സുഭദ്രാമെന്നൊരു അറുവാണി ഞാൻ പറയണില്ല എന്നെ നീലകണ്ണ കല്യാണം वो लोग भी तो कहते हैं स्टार्टिंग में बोर्ड में थे जो लोग नाव में नहीं थे जो बात कर रहे हैं. പിന്നെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട്? ഈ പറയുന്ന സുഭദ്ര വർണ്ണ വഴിക്കെതിരെ പോലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നീല തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ഒന്ന് പോയി കാണണം. നല്ല സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണെന്നല്ലേ कौन आ गया? उसी आदमी അമ്പിനും ബില്ലിനും അടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? താൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പറയ ഈയിടെയായിട്ട് തന്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ये आदमी ഒന്ന് वैसे പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നില്ല. नौकर तो नहीं कहीं? ये ड्राइवर ഉവ്വ് ഉവ്വ്. അപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് उस वक्त गाड़ी चलाने ये क्या था क्या അതാ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നോട് പറഞ്ഞത്. ड्राइवर ही हुआ फिर. നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാൻ ബാക്കി മുഴുവൻ നമുക്ക് വിറ്റ് തുലയ്ക്കാവണോ? ഡീസൽ അടിച്ചോ? എങ്ങോട്ടാണാവോ? ഓ ഞാനിന്ന് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി വരെ പോവാ. उसके पापा जो उसके लिए छोड़ के गए ना वो कुछ करता नहीं शायद. पहले से छोड़ के गया उसके पापा उसके लिए सब कुछ पैसा वैसा घर वर जमीन सब. वही बोलो कब तक चलेगा वो भी. ये कौन आ रही है? जो 5 साल बाद आ रही है. അച്ഛനിപ്പോ കാലത്തോട്ടാ ഉണ്ടല്ലേ? അതിപ്പോ അങ്ങനെ उसके माँ तो नहीं आ गई कहीं वापस? കലാമണ്ഡലത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയില്ലേ, പട്ടാമ്പിക്കാരി, माँ लग रही है. അവളുടെ അമ്മാവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ല പിടിപാടുള്ള ആളാത്രേ. ये उसकी माँ थी ना बनी हुई उस फिल्म में. माँ थी बनी ഒരു हुई. ഉദ്യോഗക്കാരിയാക്കാനായിരുന്നില്ലല്ലോ. बंदरम. ആ പിന്നെ TTC-ക്ക് അയക്കായിരുന്നില്ലേ? ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും കയറി കൂടിയാ അതോടെ കാലം. എന്താ ബാനു, അറിയോ? ആളകം മാറിട്ടോ. നേരം കിട്ടിയാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങോ? വരാലോ. എന്നാ പോവാം വാസുട്ടാ. तो उस आदमी की बेटी थी वो जो उसके साथ था उसने. हाँ जो खेलता है. अच्छा. ഇനി അടുത്ത കളിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ? പുഴവക്കത്തെ പറമ്പില് ഒരു 1000 രൂപയുടെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട്. रुपए. ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി 1000 रुपये उस समय 10,000 के बराबर होते थे ना. ये तो दुश्मन डीलर का. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ തീർന്നേനെ ഇവന്റെ കഥ. ഇവൻ മൂർഖനാണെങ്കിൽ അത് വ്യാജ വെമ്പാലയാ. आगे भी बाहर. अब वही लड़ाई शायद. बंदे साथ में रखे रहते उसने. ആഹാ, അപ്പൊ നീ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേടാ? അതെടാ പട്ടി. എന്ത് പറഞ്ഞടാ? പട്ടി എന്ന് കേട്ടില്ലേ? വേണ്ടതില്ല. വഴി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. अपने आदमी की बात तुरंत मानते हैं. शराब में नारियल पानी पिला रहा. ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക്. शराबी थी क्या वो? हाँ शायद. अच्छा उसने अपने कॉग्निटिव फील्ड भी गिरवी रख दिया. എന്ത് കളി വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോളൂ. എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഈ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ. തണ്ടാമാരെയും കൂട്ടി നാളെ ऐसे ही उड़ा रहा वो. ഞാൻ പോണേ. തന്നെ अपनी പണയത്തിന് जायदाद को ആരെടുക്കൂടോ? पैसों പരട്ട को വാരരെ. ഇളിക്കണ്ട ഇളിക്കണ്ട വാനരന്മാരെ. जो उसने आदमी रखे उनको भी तो देता ही रुपए. हाँ ഇതേതാ ഈ പുതിയ അവതാരം? വാരരെ അകത്തേക്ക് പോവാ. ആ പോവാ. ചാക്കോ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രാലയത്തില് നമ്മുടെ സുഭദ്രാമ്മയുടെ കയ്യ കാലോ എന്താ ചവിട്ട് എടുക്കാം. अच्छा इस आदमी से താൻ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കണ്ട. 2 പൊട്ടിച്ചാ മാത്രം മതി. മനസ്സിലായി? കൂടെ കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കണം. പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കുത്തും മുറിയൊന്നും വേണ്ട.
उसको पकड़ने के लिए इसको भी। ഈ അടുത്ത ഇത്രയും കൂടിയതല്ലേ? അർബൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് 3 തവണ വന്നിരുന്നു. കൊളപ്പുറത്തുകാരെ സഹായിക്കില്ലല്ലേ? നല്ല കഥയായി. ബന്ധുക്കളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ബാനേച്ചി ഇത്ര നാറികള് ഈ ये इसके औरत क्या लगती है इसकी? इसी क्या रह रही है शायद, नहीं है? ऐसा लग रहा है अपने घर में അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് അവര് മാത്ര. വരുന്ന इसकी വഴിക്ക് बहन होगी കണ്ടിരുന്നു. सर। इसके पापा ने लोन लिया हुआ है पता है, जो चुका नहीं पा रहे। चुका नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बेटी से पढ़ाई भी മുണ്ടക്കലെ कराई, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരാവും. സുഭദ്രാമ്മയുടെ जॉब ഇപ്പോഴത്തെ की ആളാ. शायद। ഇതെന്താ എന്റെ അപ്പനെ ഈ മുഖം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ അതിനും പഠിക്കില്ല. ഒട്ടും മോശമല്ല നീലകണ്ഠനും, അറിയാലോ. ഉവ്വ്. अब जाएगा शायद नीलम से मारने के लिए, इसके बारे में पता चल रहा है। മറന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരുത്തി കാരണമല്ലേ നീലന്റെ അമ്മ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയത്? വേണ്ട. इसकी वजह से क्यों गई इसकी उसकी नीलन की माँ घर छोड़ के? പിണങ്ങിയോ? നീ കണ്ടോടി, ചിലതൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ परेशान तो നടക്കും. नहीं किया इसने कहीं? वो भी तो यही कर रहा था उस वक्त, नीलन नहीं कर रहा था। नीलन नहीं, वो दूसरा आदमी कर रहा था। भाई गुलाब पकड़ दिया उसका। കൃഷ്ണ, ബാബു, ഓടി വാടാ, ഓടി വാ. हैं ये ऐसे जार को से पकड़ने, ऐसे पकड़ेगा उसे? अजीब बात है। मोहनलाल नहीं है, कोई और है। नहीं नहीं, अरे जिसको उन्होंने बोला था, जिस आदमी को, ये ऐसे कैसे पकड़ेगा उसे? वहां देखो उन्होंने तो उसे पकड़ लिया। कैसा आदमी है, ज्यादा अकेले रखा है और उसे पीट रहा है। इन्होंने देख लिया भाई, ये लेडी भी आ गई। വിടിയടാ അവനെ, വിടിയടാ. अरे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। തല്ലു കൊള്ളണത് पकड़ लिया वहां से। कैसे आदमी को भेजा उन्होंने? नहीं देखो अब पूछ लेंगे इससे। चाकू मार दिया। വേണ്ട മോളെ, മോള് വാ. माय गॉड, ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല. चाकू मार दिया उसको। उसने बोला था कि कोई खून खराब मत करना। हाँ अच्छा, उसकी मौत हो गई। 2-3 കുത്തുണ്ട്, ഇപ്പൊ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. था ही idiot ही। തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചത്തിൽ നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് पकड़ने जा रहा था कि पीट लिया था उसे। ഇതുവരെ ഇത് നിങ്ങൾ हाँ, इसने हम लोगों की बात सुनी ना। ചേർന്ന് सबने तो देख भी लिया आसपास के लोगों ने ना। നടക്കേണ്ടത് നടന്നു. ഇനി यानी फिर किसी को पता नहीं है ना कि इसने भेजा था उसे। हाँ ആള് തെക്കനാന്നാ കേൾവി. പറക്കണുണ്ട്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ രാവണിയാരെ? നീലകണ്ഠ പൈസ വാരി എറിയല്ലേ? സ്വന്തം അമ്മാവനെ കൊന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശേഖരൻ കൈയും പിടിക്കരുത് എന്റെ അമ്മാവനെ. अच्छा, ये उसका भतीजा है। भतीजा। अब कौन आया? पुलिस आई होगी। अच्छा वही है। नीला नहीं है। इसी को मारने जा रहा था ना वो शायद। अच्छा पुलिस लेके आ गई ഞാൻ फिर। അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ശേഖരൻ. പാലക്കാട്ടുകാരൻ ഒരു രാഹ. पुलिस लेके आ गया। എന്നാ നീലകണ്ഠൻ पुलिस പറഞ്ഞു लेके नहीं आ रहा था। तो पुलिस पुलिस लेके वालों के पकड़ा साथ था। हाँ। ओ दोबारा लड़ाई करेंगे। फिर उठा दी लूंगी। നീലകണ്ഠ कुछ नहीं कर रहा था वो। പറയാം. അതിനി അധികം വൈകില്ല, ഓർമ്മ വെച്ചോ. चला गया।
അതാണ് വീട് വലിയ ഉപകാരം. ये कौन है? ഷോ പണിക്കർ സാറ്. അച്ഛാ വലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഡാൻസറാ ഡൽഹിയിലുള്ള. डांसर है वो. कोई फेमस डांसर है ना दिल्ली सर का. क्यों आया हुआ है यहाँ? പഠിക്കുന്ന സാറാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവളോട് അല്ല ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വരാ. अच्छा इसने डांस में किया शायद कुछ कोर्स ना. उसने डांसिंग का कोर्स किया हुआ है ना. ധരിക്കരുത്. ഞാൻ വന്നത് ഭാനുമതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടാ. ഷൺമുഖം പിള്ള ഗുരു അടുത്ത സ്നേഹിതനാ. ഒരു വഴിക്ക് പഠിത്തവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ, പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ്. എന്താ जॉब पर रहती है तुमसे. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെറും ഒരു അധ്യാപികയായിട്ടല്ല, സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. ഭാഗ്യം ചെയ്ത അച്ഛനാ മോളുടെ കഴിവുകൾ ലോകം देखो थोड़ा बड़ी स्क्रीन होती है ना तब नहीं होता उतना, तब उतना जो नहीं पड़ता आंखों में. ഒന്ന് റോട്ടിലിറക്കി ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റണ്ടേ? ആ പൂതി നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി. ഇത് इसके മംഗലശ്ശേരി पापा क्या रही മാധവനാന്റെ है കാലം. उसने संभाल के रखी हुई ना, कैसे चमका रखी उसने एंकर. अच्छी गाड़ी है वो. बहुत पुराने जमाने की है देखना. ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ. ये कौन है अब? സിഗരറ്റ് ഇല്ല, ബീഡിയാ ഇഷ്ടം. അത് വല്ലപ്പോഴും വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. അത് നിങ്ങൾ ആ മേലെടുത്ത പറമ്പ് എനിക്ക് लैंड खरीदने आ रखा है ये. എന്ന് വസ്തു വിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിനക്ക്? നിന്റെ വാപ്പ അന്തർവാപ്പിള ഈ പടിപ്പുരക്ക് ഇപ്പുറം കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല. ഏതോ നാട്ടിൽ പോയി 4 പുത്തനുണ്ടാക്കിയതിന്റെ നെഹളിപ്പ് മംഗലശ്ശേരി നീലാണ്ടനോട് കാണിക്കാ. എടാ നിന്നെ അയാളോട് എന്തിനാ ചാടി കയറണത്? കയറിട്ട് വന്നതാവും. വിൽക്കും, ഇനിയും വിൽക്കും. നീലിനെ തോന്നിയ എന്റെ ये बेचना नहीं चाहता क्या अपनी प्रॉपर्टी? अरे उसे नहीं बेचना चाहता वो. हाँ उस आदमी को. वो इसलिए नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसके पापा कहने तक कभी मेरे गेट के अंदर तक नहीं आए. मतलब वो नारियल बेचते थे. तो ये अपने उससे छोटा समझ रहा है ना, मतलब उसको अपने से छोटा समझ रहा है, इसलिए नहीं बेच रहा उसे. ചെയ്യുന്നൊരു സൽക്കർമ്മം നേരത്തെ വേണ്ടിയതായിരുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി വൈകിയല്ലേ തോന്നുള്ളൂ. अरे घमंड बहुत है इसमें ना. പഴയ अपने को राजा समझ रहा. रानी की तरह समझ रहा अपने को. ശ്രീകോവില് തന്നെയാ, കലയുടെ ശ്രീകോവില്. കള്ളഷാപ്പ് നിരങ്ങിയവർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി ഒരു വിശേഷ കല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസ് ആയാലോ? മനസ്സിലിപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടി. ഇയാളുടെ ഒരു ചുറ്റുകളി പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പല്ലു പൊങ്ങിയ ഒരു ജന്തു. ചന്തി ഇളക്കിയിട്ടുള്ള കളിയല്ല, നല്ല ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം. അതിനിപ്പോ എവിടെയും പോണ്ട, വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു. उस लड़की के बारे में बात तो नहीं कर रही है? ഫോട്ടം കണ്ടു, നല്ല किसी गाँव में. उसी के बारे में बात कर रहे हैं. നീല അത് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്ക്. നടരാജമൂർത്തിക്ക് സന്തോഷാവാ. और डांस देखना इसको पसंद है. ആ അതെന്താ അത്? ये कौन है? क्या हो गया उसे? शराबी है क्या? अरे उसके पापा तो शराब पीता ना बहुत. शराब पीता है ये. नहीं उस टाइम बोल तो रही थी उसकी बेटी जब वो आई थी वहां से साइड से. वो लड़की भी तो कह रही थी दूसरी, उस टाइम नहीं कह रही थी. वो क्या थी उसकी पता नहीं बहन थी क्या थी, वो भी तो उसी बारे में बात कर रही थी. वो बहुत शराब पीते हैं. खुशी खुशी में पी होगी इसने शराब. पता नहीं शराब पीता ही वैसे वो. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മോരിന്റെ ഒത്തിരി കലക്കി കൊടുത്താളി. तो बेटे हैं. अच्छा तो उसकी बहन ही होगी. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത്തിരി എള്ളുണ്ട വാങ്ങിയിരുന്നു. അറിയോ, ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ? മംഗലശ്ശേരി എന്നാ നീലനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ആശാ കുറുപ്പേ കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കൂ.
സന്ദേശം പറഞ്ഞയച്ചവരോട് മര്യാദ വിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. അത് മൂപ്പർക്ക് കുറച്ചിലുണ്ടാക്കും. നീലകണ്ഠനോ സാക്ഷാൽ പരമശിവനോ ആരൊരാളായാലും പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കൊള്ളണം. अच्छा उससे लग रहा है कि इन्होंने मेरे पापा को शराब पिलाई होगी. നിങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത് മാമ്പറ്റ ബാനുമല്ല, പുലിപറ്റ ബാനുവാ. വലിച്ചു തരണാവോ? ഒന്ന് ചുമ്മാരിടോ. അപ്പു മാഷ് ഇയാളെ സ്കൂളിൽ ഒന്നല്ലോടോ ഭരത. അല്ല, അബദ്ധം നമ്മുടെ പക്ഷത്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാ ക്ഷമ പറയാം. अच्छा उससे माफी मांगी गई है. बुला दिया उसने. നമസ്കാരം. ആ മാമ്പറ്റ അപ്പു മാഷ് അല്ലേ? ഇരിക്കൂ. വേണ്ട, നിന്നോളാം. കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കലാപരിപാടിയോടാവണമെന്നാ തീരുമാനം. ഓ, അതിനിപ്പോ പേരുകേട്ട കേമത്തികൾ മകളുണ്ടെന്ന് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്താ മിടുക്കത്തിയുടെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഭാനുമതി. ഭാനുന്ന് വിളിക്കും. ഓ, അവളൊന്ന് എന്തോ ഇത്തിരി കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു. ക്ഷമിക്കണം. ചേ ക്ഷമ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനല്ലേ. जब से करवा रहे हैं देखो. ഇത് 5000 रुपए दे दिया. ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം. തീയതി ഞാൻ അറിയിക്കാം.